ایک آواز جو زمانے سے آگے تھی۔ کبھی کبھی تاریخ اپنے صفحات پر ایک ایسا نام لکھ دیتی ہے جو مٹتا نہیں، جو گونجتا ہے وقت کے شور میں صدیوں کے فاصلے طے کر کے۔ ایسا ہی ایک نام ہے ارسطو چی گویرا، ایک ڈاکٹر، ایک سپاہی، ایک مفکر اور ایک ایسا شخص جس نے دنیا کو یہ سکھایا کہ اگر تم ناانصافی کے خلاف خاموش ہو تو تم خود ظلم کا حصہ بن جاتے ہو۔ چی گویرا صرف ایک شخص نہیں تھا، وہ سوچ کا طوفان تھا جو ارجنٹائن کی مٹی سے اٹھا اور لاطینی امریکہ کے ہر کونے میں آگ بن کر پھیل گیا۔ 12 جون 1928 ارجنٹائن کے شہر روزاریو میں ایک بچہ پیدا ہوا جسے زندگی نے کمزور سانسیں دی مگر فولادی ارادے۔ یہی بچہ آگے چل کر چے کہلایا، ایک لفظ جو بعد میں انقلاب کی پہچان بن گیا۔ کمزور سانس مگر مضبوط ارادہ۔ چے گویرا کا بچپن بیماریوں میں گزرا، دمہ کا مریض تھا، اکثر راتوں کو سانس لینے کے لیے جدوجہد کرتا مگر جب تکلیف بڑھتی تو کتاب کھول لیتا۔ اس کے والدین آزاد خیال تھے، گھر میں سیاست، ادب اور انصاف پر بحثیں ہوا کرتی تھی۔ یہی ماحول چے کے اندر سوچنے اور سوال کرنے کی عادت پیدا کرتا گیا۔ اس نے بچپن ہی میں مزدوروں کی حالت دیکھی، کسانوں کی غربت اور طاقتوروں کا تکبر۔ ایک دن اپنی ماں سے بولا، ماں، اگر دنیا میں امیر اور غریب دونوں انسان ہیں تو انصاف کہاں ہے؟ ماں نے جواب دیا، انصاف وہی لاتا ہے جو سوال پوچھنا نہیں چھوڑتا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں چے کے دل میں انقلاب کا پہلا بیج بویا گیا۔ چے نے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی، اس کا خواب تھا کہ وہ غریبوں کے زخم بھرے، مگر جلد ہی اسے احساس ہوا کہ دنیا کے یہ زخم سماجی نظام کے ہیں جن کا علاج دوا سے نہیں انصاف سے ہوگا۔ سال 1952 میں اس نے اپنے دوست البرتو کرناڈو کے ساتھ موٹر سائیکل پر سفر شروع کیا۔ اس کا مقصد تھا لاطینی امریکہ کو دیکھنا، اس کا اصل چہرہ سمجھنا۔ یہ سفر صرف زمینوں کا نہیں تھا، یہ ضمیر کی جاگرتا کا سفر تھا۔ راستے میں چی نے بھوک، غربت، ناانصافی اور غلامی دیکھی۔ پہلی بار اس نے محسوس کیا کہ انسان کو مارنا فاقہ نہیں، نظام مارتا ہے۔ اپنی ڈائری میں اس نے لکھا، میں نے انسانیت کو مرتے دیکھا اور میں نے فیصلہ کیا میں صرف جسموں کا نہیں نظام کا معالج بنوں گا۔ یہی سفر بعد میں کتاب بنا، دی موٹر سائیکل ڈائریز، جس نے دنیا کو بتایا کہ ایک نوجوان کس طرح انسان سے انقلابی بن جاتا ہے۔ سفر ختم ہوا مگر سوال باقی رہے۔ چی اب ارجنٹائن سے نکل کر گواتیمالا پہنچا، جہاں صدر جیکوبو اوربنز نے عوام کے حق میں زمینوں کی تقسیم کا اعلان کیا تھا۔ چی کو لگا کہ شاید یہ وہ انقلاب ہے جس کی تلاش میں وہ نکلا تھا، مگر جلد ہی اس نے دیکھا کہ امریکی طاقتوں نے ان کی حکومت گرا دی، صرف اس لیے کہ اس نے غریبوں کو حق دیا تھا۔ یہ چی کے لیے پہلا بڑا جھٹکا تھا۔ اس نے اپنی ڈائری میں لکھا، میں نے ایک مالک کو تباہ ہوتے دیکھا صرف اس لیے کہ اس نے انصاف کی بات کی۔ میں نے جانا کہ امریکہ کے لیے آزادی کا مطلب صرف اپنی طاقت ہے۔ یہی واقعہ چی کے دل میں نفرت نہیں بلکہ عزم پیدا کرتا ہے۔ اب وہ صرف ڈاکٹر نہیں بلکہ انقلابی سوچ کا سپاہی بن چکا تھا۔ فیڈل کاسترو، خواب حقیقت کی دہلیز پر۔ گواتیمالا کے بعد چی میکسیکو پہنچا۔ یہ وہ وقت تھا جب کچھ کیوبن نوجوان اپنے ملک کے آمر فلنجنسیو باتستا کے خلاف منصوبہ بنا رہے تھے۔ انہی میں سے ایک شخص تھا فیڈل کاسترو۔ ایک ملاقات، دو نظریے اور ایک مشترک خواب، آزادی۔ چی اور کاسترو کی پہلی گفتگو کئی گھنٹوں تک جاری رہی۔ کاسترو نے کہا، ہم کیوبا میں انقلاب لانے جا رہے ہیں، کیا تم ہمارے ساتھ چلو گے؟ چی نے بغیر سوچے جواب دیا، جہاں ناانصافی کے خلاف جنگ ہو وہاں میرا گھر ہے۔ یہ جملہ تاریخ میں درج ہو گیا اور یوں ارجنٹائن کا یہ نوجوان کیوبا کے انقلاب کا دل بن گیا۔ 5 نومبر 1958 کو چے اور کاسترو کے 82 ساتھی کرنما نامی کشتی پر سوار ہوئے۔ منزل تھی کیوبا، مقصد تھا ظلم کا خاتمہ۔ اس دن سے ایک نیا باب شروع ہوا جس نے صرف کیوبا نہیں بلکہ پوری دنیا کی تاریخ بدل دی۔ بولیویا کے گھنے جنگلات میں چی گویرا اب ایک اجنبی سرزمین پر تھا۔ نہ جانے کتنی بار اس نے خود سے یہ سوال پوچھا، کیا انقلاب صرف ایک ملک کی سرحدوں میں قید رہ سکتا ہے؟
उसके साथी कम होते जा रहे थे, मगर उसके अज़्म में कोई कमी नहीं थी। हर दरख्त, हर साया एक राज छुपाए बैठा था, मगर ची का दिल अब भी उम्मीद से रोशन था कि कहीं ना कहीं एक नई सुबह जरूर तुलू होगी। बोलिविया की पहाड़ियों में अब ची गुएरा अकेला हो चुका था। साथी बिखर गए, सप्लाईज खत्म हो गई, मगर उसके अल्फाज जिंदा थे। मैं मर भी जाऊं तो मेरा ख्याल लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा। उसने अपनी डायरी में आखिरी अल्फाज लिखे। शायद वो जान चुका था कि तारीख अब उसका इंतजार कर रही है। बंदूक के नीचे जंगल की नमी में एक शख्स अपने ख्वाब के अंजाम से रूबरू होने वाला था। अक्टूबर 1967। ची गुएरा गिरफ्तार हो चुका था, एक जख्मी बागी जिसे बोलिविया की फौज ने घेर लिया था। उसकी आंखों में न खौफ था न परेशानी, सिर्फ एक अजीब सुकून। फौजी हैरान थे कि ये शख्स कौन है जो मौत के सामने भी मुस्कुरा रहा है। ची ने कहा, तुम सिर्फ एक इंसान को मार सकते हो, मगर एक नजरिए को नहीं। 9 अक्टूबर 1967, लाबेगेरा का स्कूल हाउस। ची गुएरा जमीन पर बैठा थका हुआ मगर बावकार। एक सिपाही ने अंदर आकर हुक्म सुनाया, फायर करो। ची ने मुस्कुरा कर कहा, फायर करो बुज़दिल, तुम सिर्फ एक इंसान को मार रहे हो। गोली चली और एक ख्वाब खत्म हो गया, या शायद वहीं से एक नया आगाज हुआ। खामोशी छा गई, मगर तारीख जाग उठी। उस दिन से ची गुएरा एक नाम नहीं रहा, वो एक निशान बन गया। ताकत के खिलाफ, जुल्म के मुकाबले। वो चेहरा, वो दाढ़ी, वो बैनर दुनिया भर के नौजवानों के लिए मज़ाहमत की अलामत बन गई। कम्युनिज्म हो या कैपिटलिज्म, हर नजरिए में ची गुएरा एक सवाल बनकर उठा, क्या इंसान वाकई आज़ाद है? दुनिया के एक छोटे से गांव में एक अजनबी की लाश पड़ी थी, जिसे दुनिया ची गुएरा के नाम से जानती थी। फौजियों ने उसे खामोशी से दफना दिया, जैसे वो कभी था ही नहीं। लेकिन वो नहीं जानते थे कि कुछ लोग जिस्म से नहीं, ख्याल से जिंदा रहते हैं। बोलिविया की मिट्टी में दफन होने के बावजूद ची गुएरा के अल्फाज, उसकी तस्वीरें दुनिया के हर बेदार जहन में जिंदा हो गई। क्यूबा के स्कूलों में बच्चे उसका नाम पढ़कर नारा लगाते थे, हस्ता ला विक्टोरिया सिम्परे, यानी हमेशा फतह तक। वो मर चुका था, मगर दुनिया के नौजवानों के दिलों में अब एक नई आग जल उठी थी। ची गुएरा अब सिर्फ एक शख्स नहीं रहा, वो एक ख्याल, एक जज्बा, एक तहरीक बन चुका था। वक्त गुजरता गया, मगर ची गुएरा की तस्वीर दीवारों, झंडों, किताबों और ख्वाबों पर छा गई। दुनिया के हर गोशे में जिसने भी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, उसके हाथ में ची गुएरा का झंडा था। पेरिस से ब्यूनस आयर्स तक, काहिरा से दिल्ली तक, हर बगावत में एक चेहरा जरूर नजर आता था। लाल टोपी, लंबी दाढ़ी और आंखों में वही बगावत का शोभा। फैशन, मूसीकी, अदब, सब में ची गुएरा एक अलामत बन गया। कुछ के अलावा वो ही, कुछ के लिए वो हीरो था, कुछ के लिए खतरनाक इनकलाबी, मगर सबके लिए वो नाकाबिले फरामोश था। वक्त के साथ साथ दुनिया बदलने लगी। कम्युनिज्म और सरमायादारी के दरमियान एक सर्द जंग जारी थी। अमेरिका ची गुएरा के नाम से डरता था, क्योंकि ये नाम लोगों के जहनों में सवाल जगाता था, क्या दौलत से ज्यादा इंसान की इज्जत जरूरी नहीं? ची गुएरा ने जो नजरिया छोड़ा, वो सिर्फ बंदूक नहीं था, वो शऊर था, जो कहता था कि इनकलाब पहले दिलों में जन्म लेता है, फिर सड़कों पर। उसके बाद आने वाली नस्लों ने उसके नजरिए को किताबों, नारों और तहकीकों में जिंदा रखा। हर वो शख्स जो नाइंसाफी के खिलाफ बोला, कहीं न कहीं ची गुएरा की रूह के करीब था। फिडेल कास्त्रो, वो शख्स जिसने ची गुएरा के साथ इनकलाब की बुनियाद रखी थी, उसने अपनी तकरीर में कहा, ची गुएरा न सिर्फ मेरा दोस्त था, बल्कि वो इनकलाब की रूह था। क्यूबा के स्कूलों में बच्चों को ची गुएरा की कुर्बानियों की कहानियां सुनाई गई। उसका नाम कौमी गीतों में शामिल और उसकी तस्वीरें हर नौजवान के कमरे की दीवार पर चिस्पा हो गई। वो मुल्क जो कभी गुलाम था, अब फख्र से कहता था, जी हमारा है। वो जिसने हमें जीने का नया मफहूम दिया। दुनिया ने ची गुएरा के जिस्म को मिटा दिया, मगर उसकी रूह आज भी जिंदा है। जब कोई नौजवान नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद करता है, तो ची की मुस्कुराहट कहीं न कहीं दिखाई देती है। जब कोई मजदूर अपने हक के लिए खड़ा होता है, तो ची की रूह फजा में गूंजती है। उसके अल्फाज अब भी सच लगते हैं, अगर तुम इंसाफ के लिए लड़ रहे हो तो तुम अकेले नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज ची गुएरा एक दास्तान नहीं, बल्कि एक अहद है, ऐसा अहद जिसने जुल्म के खिलाफ इंसानियत के हक में आवाज बुलंद की।